So communication is a very vital part in our life. School communication, classroom communication, outdoor communication, office communications are very important. So what do you mean by communication? Communication happens between written, spoken, words, symbols, or actions. Slide visible. Okay. 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 Hey, okay. The word communication coined. Communication யார் எங்க இருந்து வருது பாத்தீங்கன்னா Latin word communicare meaning to share. This was one of the UGC question also. So communication எங்க இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா Latin word. Remember communicare meaning to share. ஒருத்தருக்கு ஷேர் பண்றது. Communication is a dialogue, not a monologue. Monologue ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு ஒரே ஆள பேசினா அது கம்யூனிகேஷன் கிடையாது. மைண்ட் வேவ்ஸ்லாம் வந்து கம்யூனிகேஷன்ல வராது. So communication should be concerned with a dual listening process. ரெண்டு பேர் மினிமம் இருக்கும். Okay, dual process. For communication to be effective, the message must be same thing to be the both sender and the receiver. Very important. Okay, what happened? ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு துறைமுகத்துல போர்ட்ல ஒரு டிரைவருக்கு ஆப்போசிட்ல இருந்துட்டு கமெண்ட் கொடுக்குறாரு. கம் அவுட் பேக் கம் பேக்ன்றாரு. அவருக்கு பேக் வந்து இடம், டிரைவருக்கு பேக் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடல். அவர் கம் பேக்னா அவர் பேக்ல போயிட்டு கடல்ல விழுந்துச்சு. இட்ஸ் a big major disaster. So communication அந்த மாதிரி தான் இருக்கக்கூடாது. So எது சொல்றோமோ opposite person should understand on the same way and the same sense also. இங்க பாருங்க கம்யூனிகேஷன்ல யார் வராங்க. சென்டர் இருக்கணும், என்கோடிங் இருக்கும், மெசேஜ் இருக்கும், டீகோடிங் இருக்கும், ரிசீவர் இருக்கு. I'll take a live example. Now I am communicating with you through the media, internet media, through Google Classroom. Okay, Zoom Classroom. So I am the sender. Encoding is what? System. Screenல வந்து ஒரு மெசேஜ் வருது. அது வந்து நீங்க decode பண்றீங்க by opening your computer or your phone or mobile and you are receiving through the sound media. Suppose நான் இங்க மியூட் போட்டேன். நீங்க தெரியாது மியூட் போட்டீங்கன்னா நான் என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு தெரியாது. So encoding and decoding is very important. Encoding is what I am saying is encoding. The same message you are receiving by decoding my voice. That is called sender இருக்கணும், encoding இருக்கணும், message இருக்கணும், decoding இருக்கணும், receiver இருக்கணும். நடுவுல noise இருக்கணும். மெசேஜ்ல வந்து noise. My sound should be heard clearly. Clear cut. Okay. Then only the message will be passed on to from sender to the receiver. A sender is a party send the message. யாருன்னா உங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பலாம். Receiver is a party receives the response the message. Sender is an individual person. Receiver is an individual or group of person. So I am the individual person sending the message. You are all receiving in the group. Types of communications. So communication there are three types. Expression. Cycle கொடுக்கலாம். Flow of information. And organization relationship. Companiesல ஆபீஸ்ல வந்து அங்க ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். ஓகே. டைப்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஷன், வெர்பல் அண்ட் நான் வெர்பல். வெர்பல்னா பேசுறது, நான் வெர்பல் செய்கை. Can you anybody tell which is the more used, verbal or non-verbal? More understand the people, verbal or non-verbal? Verbal, sir. Okay, but it's wrong. உங்களை யாருன்னா திட்டாங்கன்னா நீங்க மறந்துடுவீங்க. பட் உங்களை சைகையில யாருன்னா கை காமிச்சாங்கன்னா நீங்க லைஃப் லாங் மறக்க மாட்டீங்க. என்னை எப்படி அப்படி கை காமிச்சாங்கன்னு சொல்லுவீங்க. As per the research done, 65% people we are understanding by the non-verbal communication only. Verbal is less. Okay, wow. We'll see in the next after a few slides. Verbal communication it is a form of communication in which a message is transmitted verbally. The communication done by a word of mouth or a piece of writing. Okay, verbal communication further divided into oral communication or written communication. Verbal communication பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாயால சொல்றது இருக்கும், இல்லாட்டா ரைட்டிங். ஆபீசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு written communication தான் பேசப்படும். வாயால பேசுறது வந்து நிலைக்காது.
So they have to take the written communication only. Orders always should be in written communication. But normally in personal life, we take the communication by the mouth only. Again, this verbal communication divided into oral communication and written communication. Oral means speaking, orally giving orders. Written means writing, giving letters, memos, okay, notes, etc. This is oral communication. In the oral communication, spoken words are used. It includes face-to-face conversation, speech, telephone conversation, video, radio, television, voice, or over internet. In oral communication, communication is influenced by the pitch, volume, speed, and clarity of the speaking. இப்ப நான் லோ வாய்ஸ்ல பேசணும்னா எனக்கு மட்டும் தான் கேட்கும், உங்களுக்கு கேட்காது. நான் ரொம்ப கத்தி பேசினேன்னா உங்களுக்கு காது வந்து ரொம்ப கிளாரிங்கா இருக்கும். நான் ரொம்ப ஸ்பீடா போனா உங்களுக்கு புரியாது. அகைன் கம்யூனிகேஷன்ல கிளாரிட்டி ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் இருக்கணும். என்ன சொல்ல வரீங்களோ அது கிளாரிட்டியா புரியணும். If I speak in Telugu language or Hindi language, if you won't understand, there is no meaning of communication. So communication should be the clarity of speaking, what language people understand, what language you are speaking or communicating to the person. Okay, it's very, very important oral communication. Written communication pathina, in written communication, in written in signs, symbols are used to communicate. Sign இருக்கும், symbol இருக்கும். எங்கன்னா trekking போனீங்கன்னா அவங்க மலை மேல ஏறி இருக்கும், turn right, turn left. Based on the signs, you go to the trekking in the mountains. The road communication signals இருக்கும். இங்க வந்து ஸ்பீடா போகணும், இங்க ஸ்லோ போகணும். ஓகே, இங்க வந்து பார்க்கிங் இருக்குது, இங்க பெட்ரோல் பங்க் வரும்போது, டோல் கேட் வரும்போது, some symbols are written. So people while traveling in car or a bike or in a bus, they see the communication with the symbols. A written message may be printed or handwritten. In written communication, message can be transmitted via email, letter, report, or memo. The message in written communication is influenced by the vocabulary and grammar use, writing style, precision, clarity of the language. Suppose நீங்க ஒரு அலுவலகத்துல நீங்க லெட்டர் எழுதுறீங்கன்னா அது வந்து ப்ரிசஸா இருக்கணும், சிம்பிளா இருக்கணும், புரியுற மாதிரி எழுதணும். ஓகே, உங்க ரைட்டிங் உங்களுக்கே புரியலன்னா கஷ்டம். So other person cannot be read. That's why in all official users communicationல பாத்தீங்கன்னா printed-ஆ இருக்கும், clear cut simple words. Written communication, most common form of communication is used in business. So it can be considered core among the business. So example இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அசோசியேஷன் போட்டு கேட்கலாம். Written communications வந்து maximum businessல யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, அசோசியேஷன்ல போடுவாங்க. It should be clear, clarity அந்த மாதிரிலாம் போட்டுட்டு reason கொடுப்பாங்க. So A may be wrong or may be correct. Sometimes you have to read the question, the not போட்டுட்டு confuse பண்ணுவாங்க. So memos, reports, bulletins, job descriptions, employee manuals, electronic mails are the type of written communications. There are again two types, internal, external. For ஆபீஸ்ல internal circular இருக்கும், எம்ப்ளாயிஸ் டைம்க்கு வரணும், என்னென்ன ஒர்க்கிங் டைம்ஸ், எப்ப லஞ்ச் சாப்பிடணும், ஓகே, பிரேக் எப்ப எடுக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் ரிட்டன் ஆர்டர்ஸ் கொடுப்பாங்க. That is called internal communication. People in that circle will not go to the media. External circulation இருக்கும், that is எவ்வளவு சேல்ஸ் ரேட்ஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரிலாம் வெப்சைட்ல கிடைக்கும் உங்களுக்கு, அந்த கம்பெனி பத்தி உங்களுக்கு டீடைல்ஸ் கிடைக்கும். That is called external communication. Any circular, any orders, any letters communicated within the employees, within the company, it is called internal communication. Any details posted in the website or outside the company through electronic media, internet website, letters, proposal, telegram, fax, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு contracts, advertisement, இதெல்லாம் வந்து external communications. ஓகேவா? Written communication என்னென்ன வரும்? ரிப்போர்ட்ஸ் வரும், மெமோ வரும், இமெயில் வரும், போஸ்ட் கார்டு வரும். Nowadays I think postcard usage has become very, very, very less. Email communication become more authentic and more easily transmitted message. Non-verbal communication. Non-verbal enna? Now I am sitting here. Suppose I turn my face this side and if I take a class, you feel that I am not communicating with you directly. So மூஞ்சி திருப்பி யாரா வச்சீங்கன்னா நீங்க அவங்க கிட்ட பேச மாட்டீங்க. So the most important is your body structure, your eyes contact, your body language, your position, your facial expressions. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் verbal communication வரும். This is the highest communication, understand with the people all over the world. If I smile, even I go to America, Sweden, Finland, anywhere, people can understand I am smiling. If I keep my face as a very rude, everybody understand, he is the person keeping கோவமா இருக்கிறான்னு சொல்லுவாங்க.
So this is a communication, understand every word, every part of the world. Okay. So இதுல என்ன வரும் பாடி லாங்குவேஜ் பாத்தீங்கன்னா appearance வரும். நீங்க என்ன Dress போட்டுக்கிறீங்க, hair style, your neatness, cosmetics. If you go to the function at all, ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு போறீங்கன்னா you will decorate yourself using the ornaments, facial creams, etc. So appearance is very, very important. But if you go to the office with all styles, people say she is not coming for work, she is coming for show or ornaments or the style. So appearance, where you are going, you have to change according to the your clothes, you have to wear the clothes, etc. Surroundings, நீங்க எங்க இருக்கிறீங்க, room size எவ்வளவு இருக்குது, lighting இருக்குது, decoration, furnishings, etc. Sound, voice tone, volume, speech rate. There are 9 types of non-verbal communications. Okay. அதுல பாத்தீங்கன்னா facial, gesture, கை காமிக்கிறது. Paralinguistic. Paralinguistic is nothing but tone. Suppose எனக்கு முன்ன கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு 100 பேர் இருக்கிறாங்கன்னா நான் வாய்ஸ்ல பேசினா கேட்காது, மைக்ல தான் பேசணும். So where you are speaking, வீட்ல பேசினா மைக் தேவையில்ல. So where you are speaking, you have to use your tone accordingly. அதே மாதிரி proxemics. Proxemics very, very important. Proxemics nothing but touch. Okay, சில gestures பாத்தீங்கன்னா டச் பண்ணி கொடுப்பாங்க. சாரி, proxemics means எங்க எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து பேசுறீங்க, நீங்க எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க ஒரு பர்சன்ஸ். Eye contact very, very important. Apex is touch. சில ஐ ஃபை கொடுப்பாங்க, சில ஷோல்டர் ரப் பண்ணுவாங்க, சில நோஸ் ரப் பண்ணுவாங்க, சில தலையை இடிச்சுக்குவாங்க. இதெல்லாம் வந்து டச் ஃபீலிங். அபெடெக்ஸ் இஸ் டச். அப்பீரியன்ஸ், நீங்க எவ்வளவு ட்ரெஸ் போடுறீங்க, நீட்டா போடுறீங்களா, நீங்க எந்த ஊருன்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க உங்க ட்ரெஸ் வச்சு சில இடத்துல. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள்ஸ் லைக் டாக்டர்ஸ் வேர் த ஒயிட் கலர், ஓகே, போலீஸ் வேர் த கிரே கலர், ஹைகோர்ட் அட்வொகேட்ஸ் பிளாக் கலர். ஸோ இப்போ ட்ரெஸ் பார்த்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இவங்க என்னன்னா வேலை செய்யறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. பாடி லாங்குவேஜ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒருத்தர் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க, கோமா பாக்குறீங்களா, சிரிச்சு பாக்குறீங்களா, வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கம்யூனிகேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்னல நான் வர்பல் 65%, வர்பல் 35%. நீங்க யாருன்னா ஒரு முறைச்சிக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க மறக்க மாட்டாங்க, என்ன முறைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு தான் அவங்க மைண்ட்ல இருக்கும். பட் நீங்க யாரா திட்டிட்டீங்கன்னா கூட மறந்துடுவாங்க. ஸோ பாடி லாங்குவேஜ், ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன், உங்க ஜெஸ்டர். இப்போ சப்போஸ் யார் வீட்டுக்கு தான் போனீங்க, உங்களை வர வைக்காத அவங்க மாதிரி மூஞ்சி திருப்பிக்கினாங்கன்னா நீங்க அவங்க வீட்டுக்கு போவீங்களா, போக மாட்டீங்களா. ஸோ த ஜெஸ்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹவு யூ வெல்கம் எ பர்சன். ஓகே, ஸோ ஹவு யூ கீப் யுவர் ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன், சம்படி சீயிங், அதுதான் மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆகும். That becomes non-verbal communications. Okay, even your roadside symbol பார்த்தா நீங்க கிராஸ் பண்ணுவீங்க, ஸ்டாப் ரெட் கலர் இருக்குதா, ஆரஞ்சு கலர் இருக்குதா, கிரீன் கலர் இருக்குதா, that is all very important. verbal பாத்தீங்கன்னா written and oral. Now very, very important types of communication based on the flow of information. ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா அது vertical communication ஆ, horizontal communication ஆ, diagonal communication ஆ, crosswise communication. Now இதுல பாத்தீங்கன்னா what is vertical communication? Vertical means up and down. ஒரு MD இருக்கிறாரு ஒரு கம்பெனில, ஆர் ஒரு ஸ்கூல்ல, ஒரு காலேஜ்ல ஒரு பிரின்சிபல் இருக்கிறாருன்னா he will not communicate directly to the teachers or the students. He will give to the his next vice president or general manager, again assistant manager, department head இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு சூப்பர்வைசர் இருப்பாங்க, then supervisor communicated to the employees. So மேல இருந்து கீழே வந்தீங்கன்னா அது downward communication, கீழே இருந்து மேல போச்சுன்னா அது upward communication. You can ask one question. Why sir employees cannot talk to MD directly? அது வந்து MD க்கு டைம் இருக்காது. You listen to your all small problems. So அது நடுவுல தான் they keep lot of middle management சொல்லுவாங்க, ஒரு GM ஒரு AM. So communication வந்து பாத்தீங்கன்னா don't come, சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா don't come direct, you come through proper channel சொல்லுவாங்க. That is ஒரு hierarchy நீங்க மெயின்டைன் பண்ணி தான் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அலுவலகத்துல. So vertical communication is a communication where messages flow between the among the subordinates and supervisors of the organization. So நிர்வாகம், ஆபீஸ், company or government offices பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டர் இருக்கும். It may changes. Horizontal communication பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்ச்சேஸ் மேனேஜர், சேல்ஸ் மேனேஜரோ, ஒரு அக்கவுண்ட்ஸ் மேனேஜரோ கிராஸ் டாக்ல பேசின்னு இருப்பாங்க. That is called horizontal communications. Okay, you can talk directly. You need not to go to proper channel. ஒரு மேனேஜர் இன்னொரு மேனேஜர்ட்ட பேசிக்கலாம். குவாலிட்டி மேனேஜர் ஆகட்டும், சேல்ஸ் மேனேஜர் ஆகட்டும், ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ஆகட்டும். The communication among the people are parallel, same level.
ஒரு மேனேஜர் பேசலாம், ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் வந்து அக்கௌண்ட் மேனேஜர் பேசலாம், சேல்ஸ் மேனேஜர் பேசலாம். ஐயா நான் எவ்வளவு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும், சேல்ஸ் மேனேஜர் இன்னைக்கு டிமாண்ட் இல்ல, நீங்க கம்மியா ப்ரொடக்ட் பண்ணுங்க, இல்ல நாளைக்கு டிமாண்ட் நிறைய இருக்குது, பண்டிகை வருது, you production more. So the same level of communication is called horizontal communication. ஹாரிசான்டல்லையும் வெர்டிகல்லையும் என்னென்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? ஹாரிசான்டல் பாத்தீங்கன்னா மெயின் பர்பஸ் வந்து ஒரு டிவிஷன் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா சேம் டிபார்ட்மெண்ட் வெர்டிகல், சாரி ஹாரிசான்டல் பாத்தீங்கன்னா வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட். வெர்டிகல்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அட்வைசர்ஸ், ஃபீட்பேக், மேல இருந்து கீழே போகும், கீழே இருந்து மேல போகும். இங்க இன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் ஃப்ளோ வித் தி சேம் லெவல். ஒரு டெப்டி ஜெனரல் மேனேஜர்னா டெப்டி ஜெனரல் மேனேஜர் லெவல், இல்ல மேனேஜர்னா மேனேஜர் லெவல். இங்க வந்து பிட்வீன் தி ஹைரார்கி இருக்கும், சபார்டினேட்ஸ் அண்ட் சூப்பர்வைசர்ஸ் இருக்கும். ஜெனரலி ஓரல் மெத்தட்ஸ். இங்க பாத்தீங்கன்னா ரிட்டன். இங்க ஃப்ரீ ஆஃப் டிசாஸ்டர் ஆஃப் மெசேஜ். இங்க வந்து பாசிபிலிட்டி ஆஃப் டிசாஸ்டர் மெசேஜஸ். தட் இஸ் இங்க வந்து மெசேஜ் வந்து ஃப்ரீயா பாஸ் ஆகும். இங்க வந்து பைபிள் ஒரு மேனேஜர் வந்து கீழே அது மேல பேசணும்னா அவ்வளவு ஈஸியா பேச முடியாது. ஓகே, தடைகள்லாம் இருக்கும். It maintain informal, it maintain the formal. Length of information flow between the center and the resource short. For production க்கு sales க்கு சின்ன மெசேஜ் தான் இருக்கும். பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் லென்த்தா இருக்கும். This communication mostly done through the oral. இது வந்து ரிட்டன்ல இருக்கும் mostly. Diagonal cross communication. Diagonal and cross means cross ஆ பேசுறீங்க. That is ஒரு மேனேஜர் வந்து இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் மேனேஜரை பேசுறாங்க. That is called diagonal communication சொல்லுவாங்க. சப்போஸ் சேல்ஸ், ப்ரொடக்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குதுன்னா ஒரு HR மேனேஜர் ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் மேனேஜர் பேசுவாங்க, ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ஒரு டிவிஷன் மேனேஜர், லேபர் டிவிஷன் மேனேஜர் பேசலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கிராஸா பேசுறத diagonal communication சொல்லுவாங்க. Types of communication based on the organizational relations, formal and informal. ஒரு ஆபீஸ்ல, ஒரு ஸ்கூல்ல எந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்பீடா வரும்? ஃபார்மலா இன்ஃபார்மலா? which communication ஃபாஸ்டா சேரக்கூட? Informal. Informal. ஒருத்தருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர்டர், ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, நாங்க டைப் கூட ஆகாது லெட்டர், அதுக்குள்ள சீக்கிரமா பரவிடும். கரெக்டா? ஐயோ ஒருத்தருக்கு அவார்டு கொடுக்க போறாங்கன்னா அது பரவிடும். அங்க லெட்டர் கூட டைப் ஆயிருக்காது கம்பெனில. அது பேரு தான் என்ன, அதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவாங்க தெரியுமா? கிசுகிசுப்புன்னு சொல்லுவாங்க, இன்ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன், கிரேட் ஃபைன் கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. வாட் யூ கால் கிரேட் ஃபைன் கம்யூனிகேஷன். சோ எனி ஆபீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க டெல்லிலயோ இல்ல அமெரிக்காவிலோ ஆர்டர் அடிக்க மாட்டாங்க, ஆனா இங்க நம்ம நியூஸ் வந்துடும். அந்த மாதிரி சில பேர் இருப்பாங்க, சார் அவர் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, அவர் டிரான்ஸ்பர் ஆக போகுது, அவங்களுக்கு அவார்டு கிடைக்க போகுது. அது ஒரு பொறாமை, ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, வஞ்சம்லாம் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு. அங்க வந்து சீக்கிரமா போயிடும். ஒண்ணும் இல்ல, இட்ஸ் சேயிங். ஒரு லேடிஸ் சொல்லிட்டா ரொம்ப மறைக்க மாட்டாங்க, சீக்கிரமா பரவிடும் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தப்பான இன்ஃபர்மேஷனும் பரவிடும் சீக்கிரமா. ஓகே, சோ இன்ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் இஸ் a very fast moving communication. ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் ஒரு ஆர்டர், ஒரு கம்யூனிகேஷன் தான். ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கும், கன்வர்சேஷன் எப்படி ஆபீஸ்ல நீங்க ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும், எப்ப வரணும், என்னென்ன வேலை செய்யணும், சட்டன் ட்ரெஸ் கோடு அதெல்லாம் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் formal communication. It occurs formally between official style. Usually corporate meetings, conference இதெல்லாம் வந்து ஆர்டர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. எப்போ மீட்டிங் நடக்கும், மீட்டிங்ல என்ன நடந்ததுலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. In formal communication, use of slang and foul language is avoided. Very very important word. ஆபீஸ்ல பேசும்போது நீங்க வார்த்தைகள்லாம் வந்து லோக்கல் லாங்குவேஜ், கொலோக்கியல் லாங்குவேஜ்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. தப்பான வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ப்ராப்பரா ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். ஓகே, ப்ராப்பரா வந்து வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணணும். அசோசியேட் ரிசர்ச் உங்களுக்கு இதெல்லாம் போட்டு கேட்பாங்க. இன் ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் யூஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ், ஃபவுல் லாங்குவேஜ் கேன் பி டன் அப்படின்னு போடுவாங்க. பட் அது சிஸ்டம் வந்து ராங் ஆயிடும். கரெக்ட் ப்ரொனன்சியேஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட். இன்ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் ஜஸ்ட் டாக், கேஷுவல் டாக். ஓகே, டீ குடிக்கும் போது பேசுறது, சாப்பிடும் போது பேசுறது, வேலை இல்லாத போது சிட்-சாட் பண்றது, இட் இஸ் ஆல் ஹேப்பன் தி இன்ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன். இட் ஹேப்பன்ஸ் அமங் தி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி. இன்ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் ஸ்லாங் வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஃபவுல் லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் ரெஸ்ட்ரிக்டட். ஓகே, ஒருத்தர் திட்டிக்கிறது, ஓகே, இந்த வார்த்தையெல்லாம் யூஸ் பண்ணிடலாம். பட் இட் ஷுட் பி ரெஸ்ட்ரிக்டட், நாட் இன் தி பப்ளிக் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆர் லைக். பப்ளிக்ல போய் நீங்க தப்பான வார்த்தை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சண்டைக்கு வந்துடும். So informal communication, there is no restriction. You can use any words. Usually informal communication done orally and not using gestures. இது ரிட்டன்ல இருக்காது, இன்ஃபார்மல் ஓரல்ல தான் இருக்கும்.
அகைன் இன்ஃபார்மலா ரெண்டு இருக்கும், diagonal or lateral communication. நான் சொன்னேன்ல great point, very very important. It is a rumor, gossip. It's an informal or unofficial personal communication system that takes place within the organization as a result of rumor and gossip. The grapevine does not have any definite pattern or direction. எப்படி பரவ நியூஸ் தெரியாது. டெல்லியில அங்க ஏதோ சின்ன வார்த்தை வந்திருக்கோம், இந்தியா ஃபுல்லா பரவிடும் அந்த நியூஸ். ஓ அந்த ஆபீஸ்ல இந்த மாதிரி நடந்து முடிச்சாங்க. ஸோ எவ்வளவு ஃபாஸ்டா போகும், வெரி ஃபாஸ்ட் கம்யூனிகேஷன். பட் 90% கிரேப்வைன் பாத்தீங்கன்னா ரூமரா இருக்கும், காசிப்பா இருக்கும். ஒருத்தர் பத்தி ஒருத்தர் பேசுறது, தப்பான விஷயங்கள்லாம் வந்து பரவி கொடுத்து, இல்ல நல்ல விஷயங்களும் பரவி கொடுத்து, காசிப்ஸ்லாம் இருக்கும். Interculture communication. So one culture to another culture. Interculture. Okay. Like Bengalis and Andhra or Maharashtrians, Punjabis. So oral communication pathina or intertaking exchange of the ideas and rituals, functions. இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றதா வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்கல்ச்சர் கம்யூனிகேஷன். இது வந்து பிட்வீன் டூ டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க. சப்போஸ் மை நெய்பர் இஸ் பஞ்சாபி, ஸோ டூரிங் தேர் ஃபங்க்ஷன் தே ஷேர் தேர் sweets and etc. whatever the good things, and we also share with them. So intercultural communication. It is also known as cross-cultural communication. So இன்னொரு culture நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா பேசுறதா பத்தி cross culture. It plays a role of social science, anthropology, cultural studies, linguistics, psychology, communication. So நீங்க communicationல research பண்ணும்போது anthropology, study of old people. Okay, like Andamansல உங்களுக்கு ட்ரைப்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களை பத்தி நீங்க எதனா தெரிஞ்சுக்கணும், படிக்கணும், அவங்க எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றாங்க, அவங்க எப்படி பேசுறாங்க. ஸோ யூ கேன் கோ அண்ட் ஸ்டடி த ரிசர்ச். யூ கேன் டூ கல்ச்சரல் ஸ்டடிஸ். ஒரு கல்ச்சர்ல என்னென்ன இருக்குது, அவங்க குட் ஹேபிட்ஸ் என்ன இருக்குது, அவங்க ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் என்ன இருக்குது, அவங்க ட்ரெஸ் ஹேபிட்ஸ் என்ன இருக்குது, அவங்க ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் என்ன இருக்குது, அதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அவங்க எப்படி என்ன என்ன லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்றாங்க, அதெல்லாம் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஈவன் சைக்காலஜி, கம்யூனிகேஷன் ஸ்டடிஸ். குரூப் கம்யூனிகேஷன். Group communication pathina very very important for school or college or even your studies, UGC net also. If people combine more than two people study together, it is called group communication. For company between the employers and employees, groups are formed on a production department, a sales group, with the purchase department, in the MIS department, and the group itself. ஸோ அந்த குரூப்க்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதோ, அவங்க பேசுறதோ, ஒரு ஐடியாஸ் ஷேர் பண்றதோ, அதெல்லாம் வந்து யூஸ் ஆகும். சப்போஸ் யூ வாண்ட் டு ஸ்டடி குரூப், ஸோ சம்படி குட் இன் யோகா பேப்பர் நல்லா தரவா இருக்கிறாங்கன்னா தே ஷேர் தேர் நாலேஜ். சம்படி இன் கம்யூனிகேஷன், சம்படி இன் ரிசர்ச், சம்படி இன் டீச்சிங் ஆப்டிடியூட். ஸோ யாராருக்கு என்னென்ன நல்ல விஷயங்கள் தெரியும் அது வந்து நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு யூ கேன் என்ஹான்ஸ் யுவர் நாலேஜ். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலிஸ், ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சர்க்கிள்ஸ், work teams, committees, sports teams, etc. different groups are. The message in group, whether verbal or non-verbal. There are important groups because there may be exchange of messages of group members to maintain the group identity, determine the goals, motive participation, etc. So various groups divided according to the ideas and knowledge. Very very important. Classroom communications. So உங்க teaching aptitude பாதி cover ஆயிடும். Classroom communication question இல்லாத UGC paper every year இருக்காது. Compulsory 1 or 2 questions will be coming from the classroom communication. So communication within the classroom is very very important in order for the students to learn effectively. Now I am taking classroom communication. Now if I won't communicate properly or won't explain properly, you won't understand properly. There is no meaning of conducting the class. So classroom communication should be very very important. What the student want to understand or what the student want to learn, it should be clear and short and crispy. Classroom communication exists in 3 categories: verbal, non-verbal and written. Verbal communication means anything the teacher or the student speak aloud. For example, a teacher may ask student to stand up, which is verbal communication. Non-verbal communication refers to the body of language. So a teacher on the thala aadingine, ஓகே, கண்ணை எங்கேயோ பாத்தீங்கன்னா போர்டு பார்க்காம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து புரியாது. இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதா டீச்சருக்கு இல்லையான்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஐ கான்டாக்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன் இஸ் போர்ட்ல எழுதி பார்க்கறதோ இல்ல வந்து ஸ்கிரீன் டிஸ்பிளே பண்றதோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். A teacher may arrange written assignment for students to test their knowledge for present lecture slides, notes, complicated information. ஸோ ஒரு நல்ல விஷயங்கள், ஒரு புரியாத விஷயங்கள்லாம் இருக்குதுன்னா அவங்க நோட்ஸ்ல வந்து எழுதிட்டு
அவங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கொடுத்துட்டு ஒரு அசைன்மெண்ட் மாதிரி கேட்கலாம், நான் சொன்னது புரிஞ்சுதா இல்லையா எக்ஸெட்ரா. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஃபெக்டிவ் கிளாஸ் ரூம்ல என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் வேணும் உங்களுக்கு, என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கணும். லாங்குவேஜ் ஸ்கில் இருக்கணும். சப்போஸ் யூர் டேக்கிங் தமிழ் லாங்குவேஜ், சான்ஸ்கிரிட் லாங்குவேஜ், ஹிந்தி ஆர் தெலுங்கு எக்ஸெட்ரா, அந்த லாங்குவேஜில் நீங்க ஃப்ளூயண்டா இருக்கும், ஸ்கில் தெரியணும் உங்களுக்கு, பேசிக்ஸ். பாடி லாங்குவேஜ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டீச்சர் வந்து பாடி லாங்குவேஜ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐ கான்டாக்ட் இருக்கணும், ஓகே, ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும், ஓகே, டைஜெட்டிக்கா இருக்கணும், குஞ்சு பேசக்கூடாது, தலையை இந்த பக்கம் பார்த்து பேசக்கூடாது. So body language is very important. Then only students keep listening to you. Teaching skills இருக்கணும், interaction skills இருக்கணும், ஓகே. ஒன் சைடா இருக்கக்கூடாது, நான் மட்டும் பேசுறது கேளுங்க, நீங்க யாரும் பேசக்கூடாதுன்னு இருக்கக்கூடாது. It should be two ways communication. Interpersonal communication. Interpersonal communication is a process in which the people exchange information through verbal and non-verbal. So interpersonal means one to one. A list of interpersonal skills. ஒரு இன்டர்பர்சனலா நீங்க ஒன் டு ஒன்னா இருக்கலாம், ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கலாம், டீச்சர் அண்ட் ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம், பிரதர் அண்ட் சிஸ்டரா இருக்கலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம், யாரமா இருக்கலாம். ஸோ அந்த இன்டர்பர்சனலா பேசும்போது என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் வேணும், வாட் வி வாண்ட் டு சே, ஹவு வி வாண்ட் டு சே, வர்பல் கம்யூனிகேஷன். நான் என்ன சொல்ல வரேன், நான் என்ன சொல்லணும், அது நல்லா கிளியரா தெளிவா இருக்கும். நான் வர்பல்ல பாத்தீங்கன்னா வித்தவுட் வேர்ட்ஸ், பாடி லாங்குவேஜ். ஒரு இன்டர்வியூ போறீங்க, ஓகே, இன்டர்வியூல உட்காரும் போது உங்க ட்ரெஸ் கோடு அதெல்லாம் ஒரு கம்யூனிகேஷன். ஓகே, நீங்க போய் எப்படி உட்கார்றீங்க, எப்படி அட்ரஸ் பண்றீங்க, அதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லிசனிங் ஸ்கில்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நார்மலா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த சில பேர் பொறுமை இருக்காது, நான் சொல்றத நீ கேட்கணும், நீ சொல்றது நான் கேட்க மாட்டேன். ஸோ லிசனிங் ஸ்கில் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெகோசியேஷன், ஒரு டீல் பேசணும், ஒரு ஆஃபீஷியலா நீங்க கம்யூனிகேட் பண்றீங்கன்னா ஒரு நெகோசியேஷன், ஒரு ரேட்ஸ் குறைக்கிறதோ இல்ல ஒரு விஷயங்கள் வந்து உங்க சக்சஸ் பண்றதுக்கு வந்து நல்ல நெகோசியேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும். ப்ராப்ளம் சால்விங்கா இருக்கணும். ஒரு ஐடென்டி ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு, அது எப்படி சால்வ் பண்ணணும், இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ்லாம் இருக்கணும். டிசிஷன் மேக்கிங், நிறைய பேர் டிசிஷன் எடுக்கிறத லேட் பண்ணுவாங்க, நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம், இன்னைக்கு மறுநாள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ எக்ஸ்ப்ளோரிங், அனலைசிங் த ஆப்ஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Assertiveness, communicating our ideas, beliefs, and opinions freely and directly, clearly to the everybody. What is interpersonal communication? Self-talk, very very important. Intrapersonal, எக்ஸாம்ல கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு கேள்வி வரும். இன்டர்பர்சனல், இன்ட்ராபர்சனல். Now you do meditation, sit in yourself, self-talk. So I want to analyze myself now. I do my thoughts, my feelings, my reactions. Example, silently reviewing the test, thinking about how we respond to the argument. யாருன்னா உங்களை திட்டாங்க, கோமா பேசிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்க செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணணும். எதனால அவங்க நம்மளை திட்டாங்க, இல்ல எதெல்லாம் நான் கோவப்பட்டேன். So self analysis, talk your mind, talk yourself. That is called intrapersonal communications. இதுல என்னென்ன வரும், ப்ரோஸ் அண்ட் ப்ரோஸ், என்னது நல்லது, எது தவறு கெட்டது. செல்ஃப் அவேர்னஸ் கிடைக்கும், செல்ஃப் மேனேஜ்மெண்ட் கிடைக்கும், செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் கிடைக்கும். பட் ரொம்ப ஓவர் திங்க் பண்ணக்கூடாது. நாளைக்கு இன்னைக்கோ நடக்கிற ஒரு விஷயத்துல இன்னைக்கு உட்காந்து ரொம்ப ஆலோசனை படக்கூடாது. மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ், ஒருத்தர் பத்தி தப்பான விஷயங்கள் நம்ம மைண்ட்ல வரக்கூடாது. நார்மலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்ப கோயிங் இன் த பைக் ஆர் கார், ஒரு ரோட்ல வந்து ஒரு கேர்ள் அண்ட் பாய் நின்று பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. So our mind always goes in a wrong thinking, but they may be sister and brothers or cousin brothers, etc. Relations. So normally happens. Sometimes we think in a wrong conceptions. So அந்த மாதிரி தப்பான விஷயங்கள் நம்ம மைண்ட்ல நெகட்டிவா எடுக்கக்கூடாது. செல்ஃப் திங்கிங் பண்ணும்போது ரைட் பர்செப்ஷன் தான் திங்க் பண்ணணும். இன்கரெக்ட் டெசிஷன்லாம் எடுக்கக்கூடாது. ஓகே, ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ்ல இன்கரெக்ட் டெசிஷன் செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணிட்டு, ஓகே, இன்கரெக்ட் டெசிஷன் தப்பான விஷயங்கள்லாம் எடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்டர்பர்சனுக்கு என்னென்ன வித்தியாசம். இன்டர்பர்சனல் பாத்தீங்கன்னா between two persons. Intra means self and mind, only one person. There are two or more parties. Here no external parties are involved. It is people of exchange the ideas where communications may involve the critical analysis of even response to the loneliness. தனிமனியா இருக்கும்போது, ஓகே, தனியா இருக்கும்போது நீங்க திங்க் பண்ணறது வரக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இன்ட்ராபர்சனல். ஃபீட்பேக் இருக்கும், இந்த ஃபீட்பேக் வந்து உங்க மனசு ஃபீட்பேக்லாம் இங்க இருக்காது. Business communication, internal, external. Okay, informal communication or formal information function, department providing communication varies to the employees. It is upward and downward side. Already நம்ம பார்த்துட்டோம். So internal, our office ல ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆர்டர்ஸ் ஆகட்டும், ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஆகட்டும், அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு எம்ப்ளாயிஸ்க்கு கொடுத்துருக்கு.
எக்ஸ்டர்னல் மீன்ஸ் வெளி உலகத்துக்கு, கம்பெனில இருந்து மார்க்கெட்டிங் ஆகட்டும், சேல்ஸ் ஆட் ஆகட்டும், ஓகே, அக்கௌண்ட்ஸ் டீடைல்ஸ் ஆகட்டும், வெளியே கம்யூனிகேஷன் கொடுக்கிறது தான் எக்ஸ்டர்னல் கம்யூனிகேஷன். கஸ்டமர் ஆகட்டும், வெண்டர் ஆகட்டும். Now you see the ads in the TV. ஒரு கம்பெனி ஒரு ஆட் வருது, சோப் ஒரு ஆட் வருது, அது எக்ஸ்டர்னல் கம்யூனிகேஷன். There are 7 major elements in communications. What are that? கண்டிப்பா சென்டர் இருக்கணும், மெசேஜ் இருக்கணும், என்கோடிங் இருக்கணும், கம்யூனிகேஷன் சேனல் இருக்கணும், ரிசீவர் இருக்கணும், டீகோடிங் இருக்கணும், ஃபீட்பேக் இருக்கணும். Now I take the live example. Now I am the sender. I am sending the message of communication PPT through internet. The message is class communication. I am encoding. What I am encoding? I opened a PPT in the computer through media of internet. I posted the in Zoom classroom. That is my encoding. நீங்க என்ன பண்றீங்க? நீங்க Google Classroomல communication channel is here my internet. Now you opened your mobile or laptop or computer communication channel. You are receiving the message by clicking the Zoom classroom. You are decoding it by speaker mode, listening mode. After the class, you are giving the feedback. Okay, you understand somewhat, you are not understood, whatever it may be. So this is a very, very important. Now, solve version. Tomorrow, I order my students, tomorrow we are going to do picnic. Be ready, come at 7 o'clock to the certain place. நீங்க அதை கம்யூனிகேட் பண்ணீங்க. சில பேர் கார்ல விழாது. ஓகே, எங்க வர சொன்னாங்க? ஸ்கூல் வர சொன்னாங்களா இல்ல பஸ் ஸ்டாண்ட் வர சொன்னாங்க தெரியாது. They go to the bus stand. I give one good example. While teaching in my childhood, when I studying, our classல வந்து Sunday evening, Sunday 3:30 வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. So normally 3:30 na evening, but one of my student came in the morning 3:30. So he understood that AM. So morning 3:30 நான் எல்லாம் கொலையிறது ஒரே சவுண்ட் கேக்குது and very difficultly knocking my door. கேட்டா why you come to 3:30? Sir நீங்க தான் வர சொன்னீங்களே 3:30. So he is a very enthusiastic to come to class, but he listened not properly. I said 3:30 evening or 3:30 PM, but he listened 3:30 only. So morning evening டவுட் வந்துச்சு. அப்பெல்லாம் மொபைல் கிடையாதுனால he came in the morning 3:30. So இந்த மாதிரி மிஸ்கம்யூனிகேஷன் சின்ன சின்ன வார்த்தையில வந்து தப்பாயிடும். So அதனால your communication should be clear cut, precise and correct while passing to the other persons. So என்னென்ன கம்யூனிகேஷன்ஸ்ல டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும் ப்ராசஸ்? நாய்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாய்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆல்சோ. நான் சொல்ற வாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சதுன்னா அட்வான்டேஜ். நடுவுல வந்து எதனா ட்ரெயின் ஓடுறதோ சத்தமோ இல்ல கம்யூனிகேஷன் டெக்னிக்கல் எரர் எதனா வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நான் பேசுறது உங்களுக்கு புரியாது. சில கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மியூட் போட்டுட்டு நான் மட்டும் பேசினே இருப்பேன். ஆஃப்டர் 5 minutes சார் வாட் யூ செட் வி ஆர் நாட் லிசன். என்ன மிஸ்டேக் ஆயிருக்கும்? அங்க நான் மியூட் போட்டது நான் கவனிக்கல. சோ இதெல்லாம் வந்து டெக்னிக்கல் பேரியர் சொல்லுவாங்க. சோ சென்டர் இருக்கணும், மெசேஜ் இருக்கணும், என்கோடிங் இருக்கணும், சேனல் இருக்கணும், ரிசீவர் இருக்கணும், டீகோடிங் இருக்கணும், ஃபீட்பேக். இந்த ஆர்டர் வந்து நீங்க மறக்க கூடாது. கேள்வி எக்ஸாம்ல வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சோ கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ்ல என்ன இருக்குது? அகைன் சேம் திங். சோர்ஸ், சென்டர், இனிஷியேட் மெசேஜ், மெசேஜ் போகணும், என்கோடிங் த மெசேஜ். நீங்க மிலிட்டரியில பாத்தீங்கன்னா என்கோட் ஒரு மெசேஜ் ஒருத்தர் பாஸ் பண்றாங்கன்னா the boss is கமாண்டர் வந்து ஒரு சோல்ஜருக்கு ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறாரு. அது வந்து நம்மளுக்கு நார்மல் லாங்குவேஜ்ல இருக்காது, கோட் வேர்ல இருக்கும். அந்த கோட் அவங்களுக்கும் புரியும். they give the என்கோடிங் கொடுப்பாங்க. they will not give direct மெசேஜ். ஏன்னா அந்த சீட் யாருன்னா கிடைச்சதுன்னா தப்பாயிடும் எதிரிகளுக்குலாம். ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் மெசேஜ் அவங்க ரிசீவ் பண்ணிட்டு அதை டீகோட் பண்ணணும். டீகோட் பண்ணிட்டு என்ன ஆர்டர்ஸ் இருக்குது, அட்டாக் பண்ணணுமா, எதிரியை 3 மணிக்கு அட்டாக் பண்ணணுமா, அந்த மாதிரி எல்லாம் மெசேஜ் இருக்கு. So soldier understand பண்ணி they act according to the respondent feedback. In communication 7 C's are very important. நம்ம மெசேஜ் வந்து கிளியரா இருக்கணும், கரெக்டா இருக்கணும், கம்ப்ளீட்டா இருக்கணும், கான்கிரீட்டா இருக்கணும், கன்சைஸா இருக்கணும், கன்சிடரேஷனா இருக்கணும், கர்டசியா இருக்கணும். ஓகே, ஏன்னா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கொடுக்க சொன்னா நீங்க மட்டும் ஒரு 4 பக்கத்தை எழுதி கொடுக்க கூடாது. 4 வரையில புரியுற மாதிரி சிம்பிளா இருக்கும். ஓகே, கிளியர்னா என்ன சொல்ல வரீங்க, வாட் யூ வாண்ட் டு கன்வே தி மெசேஜ், அவாய்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் வேர்ட்ஸ். ஓகே, சோ பெரிய பெரிய வார்த்தையெல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம், சிம்பிள் இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணா போதும். கான்சைஸா இருக்கணும், சின்னதா இருக்கணும், வார்த்தைகள் சிம்பிளா இருக்கணும், ஷார்ட்டா இருக்கணும், கான்கிரீட்டா இருக்கணும். என்ன சொல்ல வரீங்க, வேகா இருக்கக்கூடாது.
ஓகே, அன்வேகா இருக்கணும். மெசேஜ் வந்து கிளியரா இருக்கணும், சப்போர்ட்டிங் இருக்கணும். நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா அதுக்கு சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கணும், கரெக்டா இருக்கணும். ஓகே, கோஹெரண்டா இருக்கணும். சொல்ல வந்த விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஜிக்கா இருக்கணும், கம்ப்ளீட்டா இருக்கணும். இது எல்லா விஷயம் அதில் கவர் ஆயிருக்கணும். கர்டீஸா இருக்கணும், குட்வில் இருக்கணும். மெசேஜ் should be tactful. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பேரியர்ஸ். நம்ம கம்யூனிகேஷன்ல தடைகள் நிறைய வரும். ஓகே, பேரியர்ஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன்னா ஈஸியா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். வைஃப் அண்ட் ஹஸ்பண்ட். ஓகே, what want you convey in a good wishes, they understand the wrong way or reciprocal. சோ அதனால நீங்க சொல்ல வந்த விஷயம் வந்து கிளியரா பேசணும். ஷார்ட்டா பேசுனீங்கன்னா தப்பா மீனிங் போயிடும். So barriers is may mean any obstacles or difficulties that come in the way of communication. So communication தடை எதுனா வருதுன்னா அதான் வந்து barriers. அதுல வந்து சைக்காலஜிக்கல் வரும், மெக்கானிக்கல் வரும், கல்ச்சரல் வரும், லிங்குவிஸ்டிக் வரும். சோ ஒரு லாங்குவேஜ் நல்ல வார்த்தையா இருக்கும், அதே லாங்குவேஜ் இன்னொருத்துல பாத்தீங்கன்னா தப்பான வார்த்தையா இருக்கும். சோ அந்த 2-3 லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சும் வந்து கேர்ஃபுல்லா பேசணும். The barriers, interpersonal relation between individual and groups. Barriers to communication also occur if sender receiver not in the same wavelength. நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல வந்தேன், பட் வாட் ஐ வாண்ட் டு சே யூ லிசன் இன் a different way. அந்த வேவ்லென்த் டிஃபரெண்டா இருந்ததுன்னா தப்பான கம்யூனிகேஷன் போகும். சோ என்னென்ன பேரியர்ஸ்லாம் வரும்? லாங்குவேஜ். சப்போஸ் ஐ டோன்ட் நோ தமிழ். ஓகே, ஐ எம் டேக்கிங் கிளாஸ் ஆஃப் வில்லேஜ் பீப்புள். சோ நான் அங்க போயிட்டு ஹிந்தி இங்கிலீஷ்ல பேசினா அவங்களுக்கு புரியாது, நான் மட்டும் பேசிட்டு வர வேண்டியதா இருக்கும். So language is important. What you want to convey, whether the other person is able to listen my language, that you have to be very careful. Noise. Suppose ஒரு பக்கத்துல எதனா பெரிய சவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஓடுது, பாட்டு போட்டு நல்லா ஒரு கல்யாண மண்டபத்தில் போட்டுக்கிறாங்க, பக்கத்துல கிளாஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நாய்ஸ் தான் கேட்கும் தவிர கிளாஸ் நாய்ஸ் கேட்காது. டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ், டிஸ்டர்பன்சஸ், புட் டவுன்ஸ், லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். நீங்க ஒரு கிளாஸ் போறீங்க, ஒரு ஃபங்க்ஷன் போறீங்க, எதனா போறீங்கன்னா உங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத போய் உட்காந்தீங்கன்னா அவங்க என்ன நல்ல விஷயம் சொன்னாலும் மைண்ட்ல ஏறாது. ஆனா நீங்க போகும்போதே ஒரு நெகட்டிவ் மைண்ட் செட் போறீங்க. டிசபிலிட்டி. பிடிக்காத விஷயம் நீங்க வந்து போனீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது. ஓகே, டிஸ்கம்ஃபர்ட் வித் டாபிக். ஏதோ டெக்னிக்கல் மெடிக்கல்ல பேசுறாங்க, நம்மளுக்கு அந்த லாங்குவேஜ் எதுவுமே புரியலன்னா உங்களுக்கு அந்த கம்யூனிகேஷன் நம்மளுக்கு சரியா புரியாது. டிஸ்டன்ஸ். ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல நீங்க பின்னாடி உட்காந்து இருப்பீங்க, ஃப்ரண்ட்ல ஒரு மைக் இல்லாத பேசினீங்கன்னா பேக் சைட்ல வச்சு கேட்காது. சோ என்ன டிஸ்டன்ஸ் நீங்க பேசுறீங்க அது இம்பார்ட்டன்ட். டூ மெனி கொஸ்டின்ஸ். நிறைய கேள்வி யாரா கேட்கறாங்கன்னு நினைச்சுக்க, அதுவும் புரியாது. அதர் பீப்புள். சம்டைம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி கூட இருக்கும். பேரியர்ஸ் டு கம்யூனிகேஷன்ஸ். ஆர்கனைசேஷன் பேரியர்ஸ். ஒரு கம்பெனில, ஒரு ஆபீஸ்ல, ஒரு அலுவலகத்துல உங்களுக்கு என்னென்ன கம்யூனிகேஷன் பேரியர்ஸ் வரும்? நெகட்டிவ் காம்பினேஷன். அதெல்லாம் தப்பா பேசின்னு இருக்கிறாங்க, அப்ப இந்த கம்பெனி சரியில்லை, இவரு சரியில்லை, அவர் சரியில்லைன்னு பேசியிருந்தாங்கன்னா வெரி வெரி ராங்கான விஷயம். அதெல்லாம் ஆக்சஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் பாலிசி. என்ன சொல்ல வரவாங்க அது ப்ராப்பரா சொல்லணும்னா ப்ராப்ளம் ஆயிடும். எக்ஸசிவ் அத்தாரிட்டி லேயர்ஸ். ஒரு விஷயம் ஒருத்தர் கிட்ட போய் சொல்லணும்னா நிறைய பேர்கிட்ட போய் போகணும். ஓகே, ஒரு கிளர்க் கிட்ட போகணும், சூப்பர்வைசர் கிட்ட போகணும், ஒரு மேனேஜர், அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர், டெப்டி மேனேஜர், அந்த மாதிரி நிறைய கிட்ட போயிட்டு மேல அதிகாரம் பார்க்கணும்னா ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆயிடும். அது ஃபில்டரிங். ஒரு விஷயத்த வந்து ஃபில்டர் பண்ண சொன்னாலும் டேஞ்சரஸ் ஆயிடும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன். இண்டிவிஜுவல் பேரியர்ஸ். தனி மனிதன். டிஃபரன்ஸ் இன் பர்சனாலிட்டி, பர்பெச்சுவல் டிஃபரன்சஸ், ஃபியர், ஸ்டீரியோடைப்பிங், ஹாலோ எஃபெக்ட், இன்டென்ஷன். ஒருத்தர் பத்தி ஒருத்தர் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டாங்க, ஒரு நம்பர், ஒன் பர்சன் டெல் தட் இவர் வந்து அவர் பேசாரு, அவர் தப்பான விஷயம், அவர் வந்து சரி நல்லவர் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா உங்க மைண்ட்ல அதான் உட்காரும். மேபி தட் பர்சன் இஸ் குட். உங்க மைண்ட்ல ஒரு பிரிசெப்ஷன், ப்ரீ தாட் இருக்குது. ஒருத்தர் பத்தி அவங்க தப்பா சொல்லிட்டாங்க, இவர் வந்து அவர்கிட்ட பேசாத, இஸ் நாட் குட்னா அவர் உண்மையா நல்லவர் தான் இருப்பாரு. ஆனா உங்க மைண்ட்ல என்ன ஆயிடுச்சு, ஒரு பிரிசெப்ஷன், தப்பான விஷயங்கள் உங்களுக்கு இருக்குதுன்னா you will not talk properly to that person. That is called perpetual differences சொல்லுவாங்க. Semantic barrier, very very important. Semantic means language barrier. Now I speak in a Malayalam slang or Telugu slang. நிறைய வார்த்தைகள் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஸ்லாங் தப்பா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பரா புரியாது. அதான் செமாண்டிக் லாங்குவேஜ் பேரியர் சொல்லுவாங்க. அதர் பேரியர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர்லோடட். ஒரு தேவையில்லாத விஷயங்கள் யாரா பேசினாங்கன்னா நம்மளுக்கு ஓவர்லோட் ஆயிடும். ஃபால்ட்டி எக்ஸ்பிரஷன், ஸ்டேட்டஸ், பவர் டிஃபரன்ஸ், நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட், நாய்ஸ், இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அதர் பேரியர்ஸ். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மாஸ் கம்யூனிகேஷன். Now today we are in the mass communication like media, TV, paper, internet. ஒரே நேரத்துல வந்து crores of people, millions of people வந்து நீங்க கவர் பண்ண போறீங்க.
இந்த ஸ்லைடு வந்து எனக்கு தனியா இன்னொரு ஸ்லைடு இருக்குது, அங்க நான் டீடைலா பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் என்னென்ன வரும் பாருங்க. நெட்வொர்க்கிங், சோஷியல் மீடியா, ரேடியோ, பில்போர்ட்ஸ், நியூஸ் பேப்பர், மேக்சின்ஸ், ஃபிலிம் அண்ட் இன்டர்நெட். Advertising, journalism, public relations, social media, audio media, convergence, film and television, photography. This is all covered in the mass communications. So hope you understand to some extent communication. Now we got important UGC slides. We'll go for the short break.